Hello guys, welcome back to Vishnu Podcast. Today we are having a special guest, Dr. Bhavani Prakash ma'am, a psychologist who is having 15 plus years of experience in the field of psychology, and she is also leading a department of psychology and life skills at Vishnu Education Society, which is established in 2018. Today we are going to discuss with her about the mental health and mental health related stigma. Ma'am, why do you think therapy is seen as fixing someone rather than thinking that it helps and gives support? There is a feeling in the society that everything need to be fixed. There is nothing like fixing. Physical health issue అయినా సరే మీరు చూడండి, we can't fix everything properly. Yes. See, when there is something abnormality or change going on in the body, అది ఎందుకు వస్తుంది అనే so many factors ఉంటాయి. Like maybe it is a lifestyle factor or your economical discomfort వల్ల మీరు intake సరిగ్గా తీసుకోపోవడమా, లేకపోతే occupation issues వల్ల you're not having some good sleep and all, or you're not taking your diet because of proper diet because of your over scheduled and locked schedules and overloaded schedules. ఫిక్సింగ్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు, విచ్ ఈస్ ఎంటైర్లీ లైక్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దట్ యాజ్ ఏ మిత్ అనుకోవచ్చు. ఆ పదమే మిత్ కిందకు వస్తుంది. దెర్ ఈస్ నథింగ్ లైక్ ఫిక్సింగ్. దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ కంటిన్యూమ్. మనం ఏదన్నా కొంచెం ట్రాక్ తప్పాము అంటే మళ్ళీ ట్రాక్ లోకి వెళ్ళడానికి ట్రై చేయడానికి మనం ఎంత హెల్ప్ తీసుకోగలమో, ఎన్ని చేంజెస్ చేసుకోగలమో అన్ని చేంజెస్ చేసుకుంటూ ఉండగా మన కంఫర్ట్ లెవెల్స్ అనేవి, బాడీలో గుడ్నెస్ అనేది, మనసులో గుడ్నెస్ అనేది పెరుగుతుంది. అందుకని దెర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ యు ఆర్ ఫిక్స్డ్ సమ్వేర్, యు ఆర్ డిరైల్డ్ అండ్ అగైన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ పొజిషన్. అలా ఏం ఉండదు హెల్త్. మనం అట్లా పెరుగుతూనే ఉంటాము వయసులో, అలానే మన ఎక్స్పీరియన్సెస్ తో పెరుగుతూ ఉంటాము. బాడీలో చాలా చేంజెస్ అవుతూ ఉంటాయి. అవి కొంచెం అబ్నార్మల్ గా కానీ అన్కంఫర్టబుల్ గా ఉంటే మనం చక్కని ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ తీసుకోవటం వల్ల, బికాస్ నవ్ ఇట్ ఈస్ సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ who can really help you in many ways. For example, if you want to become a professional and you are not knowing how to really manage your presence, you can go to image consultant and you can really fix that ante, in the sense that not is the word of fixing. You can suit to the professional presentation that you really want to bring in your body. Atlane, if you really want to improve your communication, you can approach somebody who is very good at communication coaching and you can improve your communication skills. As wise, ఏదైనా మనకి సైకలాజికల్ గా మనకి డిస్కంఫర్ట్ ఉన్నా, ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ దాట్ నా డే సరిగ్గా వెళ్తలేదు, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ మై కంట్రోల్ అనిపించినప్పుడు, ఇఫ్ యూ వాంట్ రియల్లీ గెట్ బ్యాక్ టు ద యువర్ ఫంక్షనాలిటీ, వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ డిస్ఫంక్షనాలిటీ వైపుకి వెళ్ళడం, ఫంక్షనాలిటీ వైపుకి మళ్ళీ రావడం అనే దాంట్లో యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు కమ్ బ్యాక్ టు ద ఫంక్షనాలిటీ బట్ రాదర్ నాట్ ఫిక్సింగ్ ఇట్ కంప్లీట్లీ. ఇట్స్ లైక్ మనం వెనక్కి మళ్ళీ ఫంక్షనాలిటీకి వస్తున్నాము అంటే దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ దట్ వీ మేక్ ఇట్, అండ్ ఆ చేంజెస్ కంటిన్యూస్ గా చేసుకుంటూనే వెళ్ళాలి. బికాస్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ ఎవ్రీ డే. యాజ్ వీ క్రీప్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్, వీ హ్యావ్ ఫ్యూ మోర్ ఛాలెంజెస్. నెక్స్ట్ లైఫ్ ఆఫ్ లైఫ్ వీ హ్యావ్ ఫ్యూ మోర్ ఛాలెంజెస్. సో దెర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ ఇప్పుడు ఒక చోట ఫిక్స్ అయిపోయామంటే మరి ఎదుగుదల లేనట్టే కదా. సో ఫిక్సింగ్ అనే మాట కన్నా వీ నీడ్ టు జస్ట్ అండర్స్టాండ్ దాట్ change and whatever the thing that we really want to bring in our daily life or in the professional arena, that is a continuum. We can't use the word fixing here. So if you are going to a therapist or a doctor to fix the problem, you see some of the discomforts or inconveniences still taking time to really subside and all, which we feel that it is not getting fixed, and we just go or move apart from the help that we are seeking, and really it drags you back to the problem again. So rather fixing karna, I am on my journey of transformation or my journey of knowing something better which is not working now, and I am like into a journey where I will be as an outcome, or I can find some outcome which is beneficial for me and for my future. మనం అలా మాట్లాడుకుంటే బెనిఫిట్ గా ఉంటుంది. Ma'am, some people feel inconvenience in approaching psychologists regarding their mental issues. How that stigma affect that people? Yes, good question. Now we are in 2025. Yes. 21st century. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటేనే ఆలోచించే మనుషులు సైకాలజిస్ట్ దగ్గరికి, కౌన్సిలర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే ఎందుకు ఆలోచిస్తారు? ద కామన్ రీజన్, వెరీ కామన్ రీజన్, ఫస్ట్ లేబుల్ వస్తుంది మన మీద. ఏం లేబుల్ వస్తుంది? కౌన్సిలింగ్కి వెళ్తున్నారు, వీళ్ళకి ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది,
పిచ్చి ఉంది. ప్రీవియస్ డేస్లో ఏంటంటే లాంగ్ బ్యాక్ వెన్ దిస్ ఇంత సాఫిస్టికేటెడ్ థెరపీస్ కానీ సైకాట్రిక్ డయాగ్నోస్టిక్ క్రైటీరియా కానీ సైకాలజిస్ట్ సైకాట్రిస్ట్ కౌన్సిలర్స్ థెరపీస్ ఇంతమంది లేనప్పుడు మనం ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలో తెలిసేది కాదు ఏదన్నా మనసుకి బాధ కలిగినప్పుడు. అలాంటి సందర్భంలో మన ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్తే నవ్వులాటగా ఉంటుంది. కొంతమంది సీరియస్గా తీసుకుంటారు, కొంతమంది సీరియస్గా తీసుకోరు, హెల్ప్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారు. అసలు కొన్ని డికేడ్స్ బ్యాక్ అయితే ఈ ఈ మనసుకి ఏమైనా బాధ కలిగితే ఎవరితో చెప్పుకోవాలి అనే దానికన్నా లోపల అణిచేసుకోవడమే ఎక్కువ ఉండేది. అలా అణుచుకునేటప్పటికి ఏ సైకలాజికల్ ఇష్యూ అయినా సరే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ ఫీలింగ్ సాడ్ ఫర్ మెనీ డేస్, you're feeling anxious about anything for many days. Naturally, if it is not addressed properly by a professional or a concerned person, it turns into a psychological disorder. అది పిచ్చి రూపంలో బయటకు వచ్చేస్తుంది. మీన్స్ దే గో క్రేజీ రియల్లీ. దేర్ డోపమైన్ లెవెల్స్ అండ్ దేర్ ఆల్ ద న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ గో అబ్నార్మల్. అండ్ న్యాచురల్లీ వాళ్ళ యొక్క బిహేవియర్లో చాలా చేంజెస్ వస్తాయి. వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలో, వాళ్ళు నడవడికలో చాలా తేడాలు వచ్చేస్తాయి. అవి నార్మల్ మనుషుల కంటే చాలా డీవియంట్గా ఉంటాయి. అది మనం పిచ్చి అని తెలుసుకోబడింది. కానీ అన్ని సైకలాజికల్ ఇష్యూస్ పిచ్చిగానే కేటగరైజ్ చేయబడ్డాయి అప్పట్లో. సో మనిషి కొంచెం దిగులుగా కూర్చున్నా, కొంచెం కోపం అతిగా ప్రదర్శించినా, ఏదైనా సరే మనసు బాగాలేదు అన్నప్పుడు అది పిచ్చిగానే చూసేవాళ్ళు, కానీ కేటగరైజ్ చేయడం రాలేదు. సో ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ గాన్ came long way from all those things. Now we have differentiation in many types of psychological issues. దానికి ప్రాపర్ డయాగ్నోస్టిక్ క్రైటీరియా వచ్చేసినాయి, థెరప్యూటిక్ ఇంటర్వెన్షన్స్ వచ్చేసినాయి, అన్నీ వచ్చేసినాయి. అయినా సరే స్టిల్ పీపుల్ don't know all these advancements and all. Still they feel that when a person is going to a psychologist or a psychiatrist, వీళ్ళకి మనసు చెలించింది, ప్యూర్ తెలుగులో చెప్పాలి, ఆర్ వీళ్ళకి దే వెంట్ క్రేజీ, ఆర్ కౌన్సిలింగ్కి వెళ్తున్నాం, థెరపీకి వెళ్తున్నాం అంటే క్రేజీ పీపుల్ మాత్రమే వెళ్తారు, మామూలు వాళ్ళకి అవసరం లేదు, మనం ఫిక్స్ చేసుకోగలం, మనం మారిపోగలం, మన మైండ్ని మనమే సెట్ చేసేసుకోగలం. ఇలాంటి చిన్న చిన్న అపోహలు అనేవి సొసైటీలో చాలా ఉంటాయి. దట్స్ వాట్ స్టాప్ దెమ్. అండ్ ఫియర్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్, ఫియర్ ఆఫ్ బీయింగ్ లేబుల్డ్ దట్ వీఆర్ క్రేజీ, ఫియర్ ఆఫ్ బీయింగ్ లేబుల్డ్ దట్ వీఆర్ వీక్. ఓకే, ఫియర్ ఆఫ్ లేబులింగ్ దాట్ మనం ఏదో తప్పు చేశాము, ఆ తప్పుకి బాధపడి అప్పుడే సైకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు వీళ్ళు. ఒక రకమైన డిఫరెంట్ స్టోరీస్ వినపడుతూ ఉంటాయి సైకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు అంటే. బట్ way long we came from that all those things. People now are advocating very much about mental health support seeking behavior. Many cinema actors, Deepika Padukone, even Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, even మన తెలుగులో కూడా చాలా మంది యాక్టర్స్, they have been into this mental health problems, seek support back to the functionality, and they are advocating on behalf of mental health. దాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలి, ఇష్యూస్ ఎలా ఉంటాయి, సిగ్గుపడొద్దు, దాని గురించి భయపడొద్దు, యు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ యువర్ హెల్త్, యువర్ మెంటల్ హెల్త్ ఆర్ ఫిజికల్ హెల్త్ బోత్ ఆర్ సేమ్ అని చెప్పి వాళ్ళు బాహ్యటంగా మీడియాలో కానీ మనుషులతో త్రూ దేర్ సోషల్ మీడియా ఛానల్స్ ద్వారా కానీ వాళ్ళ అకౌంట్స్ నుంచి కానీ వాళ్ళు చెప్తున్న దాన్ని బట్టి కొంచెం సమాజంలో ఆ హెల్ప్ సీకింగ్ బిహేవియర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ యet I am telling still there is a lot of taboo and stigma around mental health help seeking behaviors still in the society. అది పోతుందేమో చూడాలి, పోవాలనే మనం ఆశించాలి. అండ్ ఆశించడం ఒకటే కాదు, ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ విషింగ్, some practical things or campaigning things have to increase. Physical health issues కి చాలా క్యాంపెయిన్స్ ఉన్నాయి. if you have any ophthalmologist తీసుకుంటే they run campaigns throughout villages, they run campaigns through the cities, schools, everywhere. But for psychological issues we don't see large campaigns happening as such. అవి కనుక ఇంక్రీజ్ అయితే ఇంకా మెంటల్ హెల్త్ గురించి, మనసు గురించి మాట్లాడటం అనేది అందరూ చేస్తూ ఉంటే అది చాలా వరకు నార్మలైజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఎస్ మ్యామ్. కొంతమంది స్ట్రెస్ ని, యాంగ్జైటీని వాళ్ళలో ఉంచుకొని సైలెంట్ గా స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంటారు సైకాలజిస్ట్ ని అప్రోచ్ అవ్వకుండా. వాట్ ఈస్ ది వన్ థింగ్ డూ యూ వాంట్ టు సే టు దెమ్? ఫిజికల్ హెల్త్ లో ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే మనం వెంటనే విల్ రన్ టు ద డాక్టర్. we don't try eating some tablets which we really don't know what is the side effect or what it really functions to us in the body.
why are you suffering alone when there is so much of advancement in professional areas? మన చుట్టూతో చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు. There is lot in social media you can approach. There is lot you can search in the internet. నాకు ఇది ఉంది అని అనిపించినప్పుడు, when you are able to identify, maybe you may not be expert to label what exactly is happening to you. You may not be an expert in knowing how to overcome it and all, but when you identify, ఇంకా ఏం ఆపుతుంది మనని? ఓన్లీ సెల్ఫ్ లవ్. When you really love yourself, when you really want to better yourself, when you really want to excel in your life to your dreams and wishes, ఖచ్చితంగా మనం మన గురించి ఆలోచించాలి. పక్కన వాళ్ళు మన సపోర్ట్ చేస్తున్నారా, పక్కన వాళ్ళు మన గురించి ఏమన్నా అనుకుంటున్నారా, వాళ్ళు నా గురించి తెలిస్తే ఏమనుకుంటారు, అమ్మ నాన్నకి తెలిస్తే ఏమనుకుంటారు. See, after 18 years and all, you are independent legally, okay, టు సీక్ ఎనీ సపోర్ట్. ఈవెన్ మెంటల్ హెల్త్ పాలసీ కూడా అదే చెప్తుంది. 18 years క్రాస్ అయిన ఎవరైనా సరే వాళ్ళ యొక్క మెంటల్ హెల్త్ని వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేసుకునే హక్కు వాళ్ళకి వచ్చేస్తుంది. సో వెన్ యు ఆర్ లైక్ ఎర్లీ అడల్ట్హుడ్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత పేరెంట్స్ని కన్విన్స్ చేసి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ యు ఆర్ గెట్టింగ్ కన్విన్స్డ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ దాట్ మనకే ఏమన్నా బ్యాక్ స్టెప్ వేస్తున్నామా, పక్కన వాళ్ళు ఆపుతున్నారా, అమ్మ నాన్నకి తెలిస్తే ఏమన్నా అనుకుంటారు, పక్క వాళ్ళకి ఫ్రెండ్స్కి తెలిస్తే ఏమన్నా అనుకుంటారు, ఆఫీస్లో కొలీగ్స్కి తెలిస్తే ఏమన్నా అనుకుంటారు. కాదు, ఫస్ట్ మనం ఏమనుకుంటున్నాం దాని గురించి, హెల్ప్ సీకింగ్ బిహేవియర్ గురించి అసలు మన మనసులో ఏం బిలీవ్స్ ఉన్నాయి, మనం ఎందుకు జంకుతున్నాం వెళ్ళటానికి, వాట్ ఈస్ దట్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ దట్ ఐఎమ్ క్యారింగ్, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ దట్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఆన్ మై సెల్ఫ్ అండ్ మై హెల్త్. అసలు నేను దాన్ని వాల్యూ చేస్తున్నానా, పక్కన వాళ్ళు ఎందుకు వాల్యూ చేయాలి, ఫస్ట్ నేను వాల్యూ చేయాలి కదా నా హెల్త్ గురించి. సో when we look into ourself, reflect better, what is that really I am thinking about this, then you get the answer that you are stopping, it's not people are stopping. Yes, ma'am. So when you understand that you are stopping yourself for betterment, you have to become free from that. ఎమోషనల్ ఫ్రీడమ్ కావాలి అంటే ఫస్ట్ మన మనసులోని జంకులన్నీ పక్కన పెట్టి మనం ఒక్క స్టెప్ ముందుకేసి, కావాలి అంటే అప్పుడు ఫ్రెండ్స్కి సపోర్ట్ కావాలి అంటే ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఇంతమంది వస్తారు మనకి, నాకు కొంచెం కష్టంగా ఉంది వెళ్ళటం ఒక్కదాన్ని, కెన్ యూ కంపెనీ అంటే ఖచ్చితంగా మనకు వస్తారు. మేబీ పేరెంట్స్కి చెప్పడం ఇష్టం లేదా, కొలీగ్కి చెప్పి తీసుకెళ్ళాలి, ఫ్రెండ్స్కి చెప్పి తీసుకెళ్ళాలి తోడు. Once you get easiness with a therapist or a counselor, then you will be able to understand how to communicate this to the people who are like your parents or your partners. వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా చెప్పడం, అర్థం అవ్వకపోయినా హెల్ప్ సీకింగ్ నేచర్ అనేది కంటిన్యూ చేయడం, బిహేవియర్స్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఫ్రీ అయిపోతాం, మనం ప్రశాంతంగా ఉంటాం. ప్రశాంతంగా ఉన్న చోట మనం చక్కగా మాట్లాడగలం, చక్కగా చెప్పగలం, చక్కగా కన్వే చేయగలం. మనమే పెట్టేసుకున్న స్టిగ్మా టాబు మనలోనే ఉంచేసుకుంటే మనకి మన చుట్టూ మనం వాల్స్ కట్టేసుకున్నట్టు. Nobody will come to break that. We only again ourselves have to break that. So we need to always understand, don't give responsibility of your health to anybody. Just it is your thing and it is your right, birthright ane cheppochu or whatever right ane cheppochu. You have that complete right and responsibility to take care of your health holistically, either it is physical or mental health. Okay, ma'am.